Hello student, welcome to first year diploma applied mathematics lecture series. I am Professor Saneni. We see lecture number 37, integration by partial fraction. Okay, what is the integration by partial fraction? We will see in lecture number 36, partial fraction. हा जो चॅप्टर आहे आपण M1 मध्ये म्हणजे बेसिक मॅथमॅटिक्स मध्ये शिकलो आहोत आणि तेच एक्स्ट्रा फक्त त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं म्हणजे तशीच प्रॉब्लेम नसणार आहे फक्त काय करायचं एक स्टेप पुढे जाऊन त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचंय we get the answer. Integration by partial fraction. Now we see the next problem. Two problem I taken at lecture number 36. Now problem number 3. Evaluate integration sin x upon 1 plus cos x, another bracket 2 plus cos x dx. Okay, evaluate. Now what's happened in this problem? Let I equal to integration sin x upon 1 plus cos x, bracket complete, another bracket 2 plus cos x dx. Now we solve by substitution method first, then we apply partial fraction. Why use the substitution method? We know that derivative of cos x. What is the derivative of cos x? Is minus sin x. Correct? And the sin x is here. Minus sign we adjust. But cos x derivative is given minus sin x, but sin x is here. Means we use the substitution method. Means put cos x equal to t. Put cos x equal to t. Differentiate with respect to x. With respect to x means dy dx of cos x equal to derivative t with respect to x. What is the derivative of cos x? Very nice. Derivative of cos x is very nice minus sin x equal to dt by dx. Now here this dx goes here, hence we get minus sin x dx equal to dt. What's happened in problems here? Only here sin x dx, not minus sign here. Means the sign transferred this side. Hence it became minus sin x dx equal to minus dt. Okay, means this sin x dx replaced by minus dt and this cos x replaced by t. Here is cos x here, cos x, cos x. This cos x replaced by t. This we get here equal to integration. Okay, this sin x dx replaced by minus dt. Means we get here minus dt upon 1 plus cos x replaced by t means 1 plus t, 2 plus t. 1 plus t, 2 plus t. Okay. Now, where is the partial fraction for this? Okay. Only we have not taken dt. Other, what is your minus sign? Means minus 1 divide. Okay. dt dx असेल तर घ्यायचा नाही फक्त 1 plus t 2 plus t. विद्यार्थी पार्शियल फ्रॅक्शन यूज करत असताना dt घेतात तो घ्यायचा नाहीये आपल्याला काय पार्शियल फ्रॅक्शन यूज करायचं आहे dt सोडून तर ते इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t आहे ती घ्यायची गरज नाही आपल्याला फक्त पाहिजे काय फ्रॅक्शन पाहिजे तो फ्रॅक्शन काय मायनस 1 अपॉन 1 प्लस टी 2 प्लस टी ठीक आहे इक्वल टू काय ना रे a अपॉन फर्स्ट फॅक्टर a अपॉन फर्स्ट फॅक्टर काय 1 प्लस टी
plus b upon second factor. काय second factor 2 plus t. Say as equation 1. ठीक आहे, मी इक्वेशन 1 पुन्हा इथे लिहितो कारण आपल्याला प्रॉब्लेम ते मागे बघायला. मायनस 1 अपॉन 1 plus t 2 plus t equal to a upon first factor 1 plus t plus b upon second factor 2 plus t. Sag equation 1. Okay. Now multiply by LCM. Multiply by LCM. काय LCM असणार आहे? Very nice. 1 plus t 2 plus t on both sides. On both sides. आता both side म्हटल्यावर ही एक साइड आहे. Okay. Left hand side and this is the right hand side. Means we have multiply each term. How many terms? 1, 2, 3. Okay. First multiply here. This 1 plus t cancel. 2 plus t cancel. What is remaining here? Minus 1 equal to. Now multiply here by this. Okay. What's happened? Which term cancel? Very nice. 1 plus t cancel. 1 plus t cancel. What is remaining? 2 plus t. Means a into we get 2 plus t. What is the sign here? Plus. Okay, b into multiply here. Okay, multiply here. Which term cancel? Correct. 2 plus t cancel. 2 plus t cancel. What is here? 1 plus t. 1 plus t. I said equation number second. And for putting the value of t, find a and b. A and b find करायचा आहे. 1 मध्ये put करायचा आहे. Okay. First put 1 plus t. 1 plus t equal to 0 means t equal to minus 1 in second. Second equation मध्ये we have replaced t by minus 1. Minus जिथे t दिसेल तिथे minus 1 put करायचा आहे. Okay. Minus 1 equal to 8. 2 into minus 2 plus इथे आहे ना प्लस साइन दिलं समजा याला मायनस आहे ब्रॅकेट टाका. टू प्लस माइनस 1. ओके माइनस 1 पुट करते आपण प्लस बी 1 माइनस 1 टी ची व्हॅल्यू माइनस 1 पुट करतो. माइनस 1 इक्वल टू ए. 2 मधून एक गेला तर राहणार आहे एक राहिली ते ना प्लस बी इंटू 1 माइनस 1 किती 0. hence minus 1 equal to a into 1. हा 1 याला डिवाइड झाला म्हणजे काय भेटेल minus 1 divide 1 equal to a. म्हणजे hence we get a equal to minus 1. भेटला a. आता b फाइंड करण्यासाठी परत काय पुट करायचं 2 plus t equal to 0 म्हणजे t equal to minus 2. कोणत्या इक्वेशन मध्ये पुट करायचं? सेकंड इक्वेशन मध्ये पुट 2 plus t equal to 0 means t equal to minus 2 in equation second. Okay, replace t by minus 2. Hence we get minus 1 equal to a into 2. What here? T's value minus 2 plus b into 1. t is minus 2. Hence we get minus 1 equal to a. 2 minus 2 0. Plus b
into 1 minus 2 kala minus 1 means we get here minus 1 equal to b into minus 1. ओके हा into 0 0 चालेला आहे हा -1 या -1 ला डिवाइड झाला -1 डिवाइड -1 equal to b minus minus became plus we get answer b equal to 1 or b equal to 1 means we get the value of a equal to -1 and b equal to 1. Put this value in equation 1. See the equation 1. Put a is -1 and b is +1 in equation 1. Hence equation 1 becomes put a equal to -1 and b equal to 1 in 1. Hence 1 becomes 1 is -1 upon 1 plus t 2 plus t equal to a upon का -1 upon 1 plus t plus sin a b upon b काय तुमचा 2 plus t. ओके इथे व्हॅल्यू पुट केल्या काय नंतर दुसरी ह्या a1 इक्वेशन इथे a रिप्लेस केला काय -1 ने इथे b रिप्लेस केला काय 1 ने बस एवढंच केलंय काय बदल नाही. ठीक आहे आणि हे झालं पार्शियल फ्रॅक्शन. आता याला इंटिग्रेट करायचंय. आफ्टर इंटिग्रेशन वी गिव द आन्सर इंटिग्रेटिंग we get integration minus -1 -1 है ना -1 dt 1 plus t 2 plus t. तो हा इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t आहे म्हणून dt आला इकडे लक्ष द्या आणि ते इंटिग्रेशन काय -1 upon 1 plus t plus 1 upon 2 plus t integration dt. How many terms? 2 terms separated into 2 integration. This is first and this is second. Hence we get equal to integration -1 upon 1 plus t dt. What is the sign here? Plus 1 upon 2 plus t dt. Take minus common, -1 common, hence we get 1 plus t plus integration 1 upon 2 plus t. Take integration by using formula. You know the formula. Replace formula integration dx upon ax plus b. What is answer? Very nice. Log ax plus b upon derivative of ax plus b plus c. Hence we get the answer minus sign is here minus log 1 plus t plus log 2 plus t plus c. What's happened here? We have used the formula. समजलंय का? इथे 1 चा डेरिव्हेटिव्ह काय तर 0 आणि t चा डेरिव्हेटिव्ह 1 येतो. इथे 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. ओके म्हणजेच मायनस लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 तो लिहिला नाही तरी चालतो बरोबर ना 0 प्लस 1 log 2 plus t plus c. Use the formula logarithm log of a minus log of b. Very important formula log of a minus log of b. जर सबट्रॅक्शन असेल तर डिव्हिजन होते log a upon b. मग आता मायनस दिसते ना मायनस हा तुमचा b असणार आहे म्हणजे हा तुमचा b आणि हा तुमचा काय a म्हणजे याचा आन्सर काय येणार आहे log a काय तुमचा 2 plus t upon 1 plus t plus c. अरे समजतंय का इथे मायनस साइन आहे मायनस लॉग b म्हणजे हा नंतर येणार आहे ओके मायनस लॉग a मायनस लॉग b म्हणजे a अपॉन b a तुमचा आहे 2 plus t 2 plus a मायनस असलेला b असणार आहे म्हणजे 2 plus t. Hence we get here I equal to integration log I is the integration equal to log 2 plus t upon 1 plus t
and at the last replace t, again replace t. काय रिप्लेस करायचा आहे t, काय पुट केलं होता, करेक्ट, t equal to cos x. Hence we get equal to log 2 plus cos x upon 1 plus cos x plus c. हे झालं तुमचं फायनल आन्सर. समजला प्रॉब्लेम? ठीक आहे, जाऊया पुढच्या प्रॉब्लेम कडे. ओके, पुढचा प्रॉब्लेम तुमच्यासाठी होमवर्क देतोय, एकदम सोपा प्रॉब्लेम. इव्हॅल्युएट, मला तो चौथा प्रॉब्लेम असेल. इंटिग्रेशन cos x upon 2 plus sin x 3 plus sin x. सेम प्रॉब्लेम आहे, फक्त आता इथे बघा sin x चा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x. काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x? cos x. म्हणजे तिथे काय पुट करायचं, पुट sin x इक्वल टू t. पुढचं जमेल ना, जमेल का? नीट सोडवता. ठीक आहे, हा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे, काय आणलं तर फोन करा. नेक्स्ट प्रॉब्लेम, प्रॉब्लेम नंबर 5. इव्हॅल्युएट इंटिग्रेशन e raised to x dx upon e raised to x minus 1 e raised to x plus 1. Okay, let solution, let I equal to integration e raised to x dx upon e raised to x minus 1 e raised to x plus 1. We know that derivative of e raised to x, काय e raised to x चा derivative e raised to x. हा इथे दिसतं का, हा e raised to x चा derivative दिलेला आहे, e raised to x चा derivative. म्हणजे e raised to x equal to t पुट केलं तर पहा t minus 1 t plus 1 ही. ओके, बघूया आता. पुट e raised to x equal to t, differentiate with respect to x. Hence we get derivative of e raised to x equal to derivative of t with respect to x. E raised to x derivative is e raised to x dt by dx. Okay. Hence we get e raised to x dx equal to dt. Now what happens here? Very carefully. This e raised to x, see first this step and this step, first and last step. Okay, observe first and last step. ओके, निरीक्षण करा पहिल्या स्टेपचा आणि लास्ट स्टेपचा. तर इथे बघा लास्ट स्टेप e रेस टू x dx इक्वल टू dt, म्हणजे इथे dt येणार आहे, बरोबर. नाही तर मग e रेस टू x इक्वल टू t, ते t पुट करणार आणि परत मग हा e रेस टू x dx तुम्हाला भेटणार नाही, लक्षात घ्या. पूर्ण e रेस टू x dx रिप्लेस करायचा कशाने, कशाने रिप्लेस करायचा, dt ने, म्हणजे इथे येणार आहे dt. पूर्ण टर्मला काय येणार आहे, dt. Hence we get equal to इंटिग्रेशन dt अपॉन, आता इथे काय राहिला, e रेस टू x मायनस 1 e रेस टू x प्लस 1. हा जो e रेस टू x दिसतोय का, e रेस टू x हा t ने रिप्लेस करायचा, हा e रेस टू x t ने रिप्लेस करायचा आहे, म्हणजे t मायनस 1 t प्लस 1. काही इथे t मायनस 1 t प्लस 1. ओके, समजलाय. आणि हा झाला सिंपल प्रॉब्लेम. आता याला काय यूज करायचंय, व्हेरी नाईस, पार्शियल फ्रॅक्शन यूज करायचं. मग पार्शियल फ्रॅक्शन यूज करत असताना आपल्याला काय करावं लागतं, तो फ्रॅक्शन बाहेर काढावा लागतो. dt सोडून ज्या टर्म आहे त्या बाहेर घ्यायच्या. काय म्हणून सांगा, 1 अपॉन t मायनस 1 t प्लस 1. ओके, इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फॅक्टर, नॉन रिपीटेड फॅक्टर आहे, बरोबर, b अपॉन सेकंड फॅक्टर
काय सेकंड फॅक्टर t+1. ओके, इससे add equation 1 multiply by LCM. आता एलसीएम घेताना काय विचारले, हा इथे दिसतो ना, हा एलसीएम t-1 t+1 हा एलसीएम असतो, t-1 t+1 ऑन बोथ साइड. ओके, पहिल्या स्टेपला काय होईल, बोथ साइड म्हणलं हा आणि हा कॅन्सल होईल, दोन्ही कॅन्सल होईल, इथे राहील 1, तर आता फक्त 1 इक्वल टू. ठीक आहे, आता दुसऱ्या स्टेपला हा t-1 कॅन्सल होईल, काय राहील फक्त t+1 म्हणजे a इंटू ब्रॅकेट t+1 प्लस b. आता b च्या डिनॉमिनेटरला काय t+1 म्हणून हा t+1 गेला, काय राहिला t-1 म्हणजे b ला मल्टिप्लाय होईल t-1. I say as equation number second. Now using equation number second, we have find the value of constant a and b. First, we have find a. What here t-1? A चा denominator t-1 आहे. We put t-1. Put t-1 equal to 0 means t equal to +1 in equation second. इक्वेशन सेकंड मध्ये तुम्ही t-1 इक्वल टू 0 म्हणजे t इक्वल टू +1 करायचं आहे. ओके, t च्या जागी रिप्लेस करायचा 1 करूया. हेन्स वी गेट 1 इक्वल टू a, t रिप्लेस 1, t आहे, t च्या जागी 1 टाकलाय, 1 + 1 प्लस b, t दिसतोय, t च्या जागी 1 टाका, 1 - 1, हेन्स वी गेट इक्वल टू 1 इक्वल टू a 1 + 1 2 प्लस b मायनस 1 - 1 काय आला 0 म्हणजे b 0 झाला. हेन्स वी गेट 1 इक्वल टू a इंटू 2, हा 2 याला डिवाइड झाला म्हणजेच काय आला 1/2 इक्वल टू a, म्हणजेच a इक्वल टू वी गेट 1/2. a ची व्हॅल्यू आली आपली 1/2. समजलं हे कसं आला. ओके, आता मला b ची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. b च्या डिनॉमिनेटरला काय बघा t+1 म्हणजे इथे काय आहे t-1 आहे, तिथे काय टाकणार t+1 put t+1 equal to 0 means t equal to -1 in equation second. ओके, इक्वेशन सेकंड मध्ये पुट करायचं. आता सेकंड बघा 1 इक्वल टू a -1 + 1 प्लस b -1 - 1 काय होतंय बघा, a -1 + 1 काय आला 0 आला, प्लस b -1 - 1 काय आला -2. हेन्स वी गेट 1 इक्वल टू b इंटू -2. हा -2 याला काय मल्टिप्लाय येते, तो डिवाइड झाला, हेन्स 1/-2 इक्वल टू b मीन्स b इक्वल टू वी गेट -1/2. b equal to -1/2. a काय आला +1/2 and b is -1/2. आलेल्या व्हॅल्यू कुठे पुट करायच्या इक्वेशन 1 मध्ये दिसतंय, इथे इक्वेशन 1 मध्ये इथे a ची व्हॅल्यू पुट करायची, इथे b ची व्हॅल्यू पुट करायची. a काय तुमचा -1/2, b सॉरी a +1/2 आहे आणि b -1/2. पुट करूया. पुट a equal to 1/2 and b equal to -1/2 in equation 1. ओके, आता इक्वेशन 1 तुम्हाला बघा परत दाखवतो. इक्वेशन काय 1/t-1 t+1. ओके, 1/t-1 t+1 इक्वल टू a काय तुमचा -1/2 सॉरी +1/2. a is 1 + 1/2 upon t-1 आणि b आहे तुमचा -1/2 upon t+1. ओके, इंटिग्रेटिंग बोथ साइड. समजलं, इक्वेशन 1 मध्ये व्हॅल्यू टाकल्या a आणि b च्या, काही करायचं नाही, फक्त a च्या जागी a ची व्हॅल्यू टाकायची, b च्या जागी b ची व्हॅल्यू टाकायची
लिहून आहे. आता याला इंटिग्रेट करा. इंटिग्रेट hence integration 1 upon t minus 1 t plus 1 dt equal to integration पूर्ण दोन्ही टर्म इथे घ्यायच्या 1/2 अपॉन टी मायनस 1 प्लस मायनस 1/2 अपॉन टी प्लस 1. आता विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपण जरा सिम्प्लिफाय करून घ्या. ही मायनस साइन इथे इथे ओके प्लस इंटू मायनस काय होणार मायनस आणि इथे dt. अगेन वी गेट टू टर्म्स मीन्स टू इंटिग्रेशन. ओके पहिल्या इंटिग्रेशन मध्ये काय येईल पहिल्या इंटिग्रेशन मध्ये काय येईल मायनस 1/2 अपॉन टी मायनस 1 इंटू dt. सेकंड इंटिग्रेशन मध्ये येईल 1 बाय प्लस आहे ना सॉरी इथे प्लस आहे आणि सेकंड ला काय मायनस मायनस 1/2 अपॉन टी प्लस 1 dt. ओके आता व्हॉट इज द नेक्स्ट रूल ऑफ इंटिग्रेशन 1/2 बाहेर घ्या इथे मायनस 1/2 बाहेर घ्या म्हणजे तिथे 1/2 इंटिग्रेशन 1 अपॉन टी मायनस 1 dt. ओके इथे मायनस 1/2 बाहेर घेतला इथे राहिला 1 अपॉन टी प्लस 1 dt. ओके याचं इंटिग्रेशन मागच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे 1/t काय लॉग सांगा टी मायनस 1 मायनस 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी. जर इथे बघितलं 1/2 कॉमन निघेल 1/2 टेक कॉमन व्हॉट इज द रिमेनिंग लॉग टी मायनस 1 मायनस साइन लॉग टी प्लस 1 प्लस सी. ओके आता लॉग ए मायनस लॉग बी चा फॉर्म्युला आताच बघितला पण लॉग ए मायनस लॉग बी इक्वल टू काय फॉर्म्युला लॉग ऑफ ए डिवाइड डी. आता हा तुमचा ए आणि हा तुमचा काय बी म्हणजे जिथे 1/2 तसं राहील. ए काय तुमचा लॉग बरोबर ना लॉग ए काय आहे टी मायनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी. आता टी रिप्लेस करा परत टी काय पुट केला होता व्हेरी नाईस ई रेस टू एक्स पुट केला होता म्हणजे 1/2 लॉग ऑफ टी मायनस म्हणजे ई रेस टू एक्स मायनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस सी. ओके दिस आवर इंटिग्रेशन आय इज आवर फायनल आन्सर. जमेल का अरे जमेल का असं एक एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवायला देतो जे तुम्ही सहज करू शकता. होमवर्क प्रॉब्लेम evaluate integration e raised to x dx upon e raised to x plus 1 e raised to x plus 2. ओके प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवायचा आहे. जमेल अरे जमेल का ओके ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण काय बघितलं अगदी बरोबर इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन सोडवत असताना आपल्याला ओके M1 मध्ये पार्शियल फ्रॅक्शन शिकलेलो आहोत. परत एकदा आपण बघितलंय पार्शियल फ्रॅक्शन ने एक्झाम्पल कसं सोडवायचंय फक्त इथे एक स्टेप एक्स्ट्रा जायचंय. पार्शियल फ्रॅक्शन यूज केल्यानंतर काय घ्यायचंय त्याचे इंटिग्रेशन. म्हणजे आता जे प्रॉब्लेम बघितले बघा तिथे काय तर पहिलं सबस्टिट्यूशन येतं नंतर काय करायचं पार्शियल फ्रॅक्शन घ्यायचं आहे आणि नंतर त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचंय. म्हणजे किती स्टेप मध्ये आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे 3 स्टेप मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे. आधी सबस्टिट्यूशन नंतर पार्शियल फ्रॅक्शन यूज करणार आहे आणि पार्शियल फ्रॅक्शन यूज केल्यानंतर काय इंटिग्रेशन केले म्हणजे ही जी स्टेप्स आहे. ओके बघा ही स्टेप तुम्हाला दाखवतो ही जी स्टेप आहे ओके याला म्हणतो आपण बाय partial fraction.
बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. ओके, झालं पार्शियल फ्रॅक्शन. पार्शियल फ्रॅक्शन इथे संपलं आपलं. कुठे इथे दिसतंय का? इथे पार्शियल फ्रॅक्शन संपलं आणि त्यानंतर त्याचं काय केलं, इंटिग्रेशन घेतलं. इंटिग्रेशनच्या स्टेप जरा थोड्या लेंथी पण सोप्या आहेत. ओके, सेपरेट करायचं आहे, परत कॉन्स्टंट बाहेर घ्यायचा आहे. कॉन्स्टंट बाहेर घेतल्यानंतर मग त्या टर्मचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. ठीक आहे, आणि एक प्रॉब्लेम तुम्हाला दिलेला होमवर्कला. भेटूया आणखी काय प्रॉब्लेम घेऊन पुढच्या लेक्चरला. इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. बाय.